Shalom, pengerja dan jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami dari unit pengajaran CK7 ingin menjelaskan beberapa paham pengajaran yang saat ini sedang marak di sosial media, di mana pemahaman-pemahaman pengajaran itu adalah sesat adanya. Nah, di antara pengajaran sesat itu, yang pertama, ada yang menyebut dirinya sebagai Kristen progresif, yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya setara dengan nabi-nabi yang lain. Kita hanya perlu meneladani moralitas Yesus tanpa mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, hal ini saudara bertentangan dengan Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalian tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ada lagi pengajaran dari Korea Selatan, yaitu Zen Cheonji, yang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu bukanlah Tuhan. Roh Kudus itu tidak perlu kita sembah. Roh Kudus itu tidak setara dengan Tuhan. Nah, ini jelas-jelas melanggar tentang azas Tritunggal, di mana Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu adanya. Dan firman Allah dalam Matius pasal yang ketiga ayat 16-17 berkata, seperti ketika Yesus keluar dari air waktu dibaptis, di sana ada Roh Kudus, ada Bapa, dan ada Yesus, Tritunggal yang tidak terpisahkan. Nah, melihat hal ini saudara, maka kami perlu menyampaikan ini. Supaya apa? Supaya jemaat tidak disesatkan. Gereja tidak terseret di dalam pengajaran-pengajaran yang sesat seperti ini. Untuk itu, CK7 menyediakan satu sarana yang cukup bagi kita untuk belajar kebenaran firman Allah. Lewat Bible Study, lewat GBA, bahkan kul-kul yang ada, kita akan digembalakan seperti domba-domba yang layak bagi kerajaan Allah. Mari bergabung dalam semua program pengajaran CK7 supaya kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Tuhan Yesus memberkati. "神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第三个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第三个五旬节的意义是什么？第一，第三个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三，第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，
并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告我们相信神的话，我们一起说诗篇91。住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们，阿们。感谢主，平安，弟兄姐妹，主耶稣在我们当中。哈利路亚，他的爱是何等的伟大，让我们每个人都把这一生都交在主手中，让主安排一切最美好。走过每个季节，唯有你时时看顾着我。你的心事和慈爱，在我生命中永不退缩。无限广阔，超越深海洋，
长存在我一生，高过诸天，超越宇宙蓝天。你的慈爱无止境，我心何等感恩。我们感谢赞美你，走过每个季节，唯有你时时看顾着我。你的心事和慈爱，在我生命中总不退缩。无限广阔，超越深海洋。天父的心是美善，永远长存在我一生，高过诸天，超越宇宙蓝天。你的慈爱无止境，我心何等感恩。无限广阔，无限广阔，超越深海洋。天父的心是美善，永远长存在我一生，高过诸天，超越宇宙蓝天。你的慈爱无止境，我心何等感恩。来，我们高举我们双手，无限广阔，超越深海洋。天父的心是美善，永远长存在我一生，高过诸天，超越宇宙蓝天。你的慈爱无止境，我心何等感恩。无限广阔，无限广阔，超越深海洋。天父的心是美善，永远长存在我一生，高过诸天，超越宇宙蓝天。你的心是无止境，我心何等感恩。你的慈爱，你的慈爱无止境，我心何等感恩。你的慈爱无止境，我心何等感恩。我们生命在你手中，在你手中，我们感谢你，感谢你，感谢你。哦，你带领我们，带领我们，带领我们。哦，感谢你，感谢你。来，我们感谢他。他的心是慈爱，直到永远，永不改变，永不改变他的爱。你的爱充满我们这一生，我们感谢赞美你。你是我们的一切，你眷眷我们到何处？主耶和华，你已经检查了我坐下，我起来，你都已晓得。我心路
我躺卧，你都细察。你也深知我一切所行。主耶和华，你已经检查了我。我坐下，我起来，你都已晓得。我行路，我躺卧，你都细察。你也深知我一切所行。我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能索取。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我舌头上的话，我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能索取。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清澈的翅膀，飞到地极，就在那里，就在那里，你的双手也必引导我。我可以往哪里去逃避你的灵？我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，就在那里。阿们，相信吗？阿们。我们到何处，他也在那里。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，就在那里，你的双手也必引导我。就在那里，就在那里，你的双手也必引导我。就在那里，就在那里，你的双手也必引导我。阿们。就在那里，他的双手必引导我们。阿们。他的帮助，他的双手引导我们。
我们帮助从何而来呢？来，弟兄姐妹，我们一起站起来好不好？我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。阿们。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主。在诗篇说，我们的帮助从神而来，我们的帮助唯有从神而来呀！我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。阿们。我要向高山举目，我的帮助从而来，我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。我们再唱一次好不好？我们的帮助从何而来？我们的帮助从神而来，他是不会离开我们的神，他是永远与我们同在的神。来，大声的唱好不好？我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天。大声的唱好不好？阿们。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华。我们相信，哈利路亚，哈利路亚，我们相信，路亚，哈利路亚，赞美主。帮助从造天地的耶和华而来。阿们。我们的帮助从神而来，从神而来。我们知道他永不离开我们。Biar pujian penuhi hati kita semua ya. 从天父呀，从天父未来的爱和恩典，把我们心人的心融解，让我们献出每个音符，把它化为赞美之泉。从天父，从天父而来的爱和恩典，把我们冰冷的心柔解，让我们献出每个音符，把它化为阿们。让我们张开口，让我们张开口，举手，向永生之主呈现，是他那一直川流入每
流入每个弟兄姐妹，唱得大声一点好不好？让我们张开口，举起手，向永生之主彰显，是赞美之泉，是赞美之泉流入每个人的心间，是赞美之泉，是赞美之泉流入每个人的心间，是赞美之泉。是赞美之泉流入，流入哪里呢？流入哪里？每一个人的心间。阿们。神赐给我们他的喜乐，阿们。因为他是永活的真神， kita punya Allah yang hidup， 他与我们同在，我们每天都要喜乐。呀，dari Senin, Selasa, 拜一、拜二、拜三、拜五、拜六，我们都要赞美主。阿门，金家火。呀呀，金家火。来，是耶稣真家好，吼吼吼呀，真家好。来，是耶稣真家好呀。我拜一 gimana？ 我拜一、拜二、拜三、拜四、拜五、拜六、拜下拜真家好。来，真家好呀，真家好。来，是耶稣真家好，吼吼吼。真家好，来是耶稣真家好。拜一、拜二、拜三、拜五、拜六、拜下拜真家好，来主耶稣真好呀，主耶稣真好，我们来哦咯，我的耶稣对我真好。祈求我的耶稣对我真好呀，真下好。拜一、拜二、拜三、拜五、拜六礼拜都赞美主呀，真下好。来信耶稣真下好，吼吼吼。真家好，来信耶稣真家好呀！我拜一、拜二、拜三、拜四、拜五、拜六、拜下拜真家好，来信耶稣真家好，主耶稣，主耶稣真好，我要来哦咯，我的耶稣对我真好呀！我的欢乐和我的祈求，我的耶稣对我真好，主耶稣真好，主耶稣真好，我要来哦咯，我的耶稣对我真好，呀，让我的欢乐和我的祈求。我的耶稣对我真好，主耶稣真好，主耶稣真好。Ya, tepuk tangan di atas kepala ya. Oh, 我的耶稣对我真好呀，原谅我的，我们相信和我的祈求，我的耶稣，我的耶稣。我的耶稣对我真好，我的耶稣对我真好，对我真好，对你真好，对大家真好。
主耶稣静好。阿门。可以不可以？我们跟我们的弟兄姐妹，左边的、右边的说：主耶稣静好。主耶稣静好。阿门。会友们，现在我们同心来感恩和感谢。谢祷，请大家起立。天父阿爸，感谢你的圣洁的荣耀同在。谢谢在今早的敬拜中，你来高访和触摸我们每一位。现在我们要为印度尼西亚国家向你祷告，愿你的国降临在印度尼西亚主，请求主耶稣引导我们国家的事务，做出许多公平国家政策，并且建设国家繁荣，经济也复兴起来。我们也为佐科维总统和马鲁法敏副总统祷告，求你赐给他们平安和智慧，让他们能顺利完成最后国家大事，让这美丽的千国治国因主耶稣的光闪烁起来。阿们。今天我们为总主任牧师杨东宝向你祷告，祝福他身心灵魂体都健壮，也保守他和所有的家人都在你羔羊的宝血里面，使他们都祝福满满。也求主祝福我们的本堂基督徒许延哲医生以及他的牧羊事工，接着他和他的牧羊会带我们每一位成为合神心意的人。也求主祝福他们全家人，愿主的智慧、恩典和慈爱与他和家人同在。阿们。天父，我们也为耶利米的一代向你祷告，求主兴起年轻的一代，即被圣灵充满，对罪绝不妥协，愿意过圣洁的生活，死心塌地跟随主耶稣，并且采取行动来抢救灵魂的一般年轻人。我们也为华语堂的会众祷告，求主眷顾我们每一位会友们，使我们每天都能经历拿起主的爱。今天有病的得到医治，有需要的现在得到帮助，有问题的今天得到解决。也祝福会友们的身体都健康，家庭幸福美满，个个爱主和神心意，并且行走在主的旨意中。主的慈爱和恩典永远围绕着我们。奉主耶稣基督的名，我们祷告和感谢。哈利路亚，阿们。感谢主耶稣。请大家坐。人的一生都有定期，试探领导，总担一压力。我举起双手来求问我的主，显明你美好旨意。神的道路非我的道路，不要忧虑，也不需怀疑，全心信靠神，他必定按时期将一切成为美好。我将前路交托给我主，将我生命全都给我的神，要等候神运行工作，一切都成为美好。
试探领导，重担与压力，我举起双手来求问我的主，显明你美好旨意，神的道路非我的道路，不要犹豫，也不许怀疑，全心信靠神，全心信靠神，他必定按时机，将一切成为美好。我把前途交托给我主，将我生命全都给我的神，要等候神运行工作，一切都成为美好。我不将前途，我将前途交托给我主，将我生命全都给我的神，要等候神运行工作，一切都成为美好。我将前途，我将前途交托给我主，将我生命全都给我的神，要等候神运行工作，一切都成为美好。要等候，要等候神运行工作，一切都成为美好。要等候神运行工作，一切都成为美好。Mari kita satu dalam doa. 我们同心祷告， Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. 我们实在以你为荣， Kau Allah yang baik, 你是美善的神， Allah yang dapat diandalkan dalam hidup kami. 你是在我们生命中可靠的神， Engkau Allah yang berjanji tidak sekali-kali meninggalkan kami. 你应许我们不曾离开过我们。 Sebab itu pagi ini Tuhan, 所以主啊，今天早晨 kami naikkan syukur kami 我们向你献上感恩， atas segala kebaikan-Mu, 为你一切的美善、 pertolongan-Mu, 你的帮助， dan segalanya dalam hidup kami. 在我们生命中的一切。 Berbicaralah buat kami, 主啊，向我们说话吧， singkapkanlah kebenaran firman-Mu. 揭开你的真理， Biar kebenaran firman-Mu boleh memerdekakan hidup kami. 让你的真理来释放我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣的名， nama di atas segala nama, 万名之名， nama yang berkuasa di dalam hidup kami. 在我们生命中掌权的名， Kami naikkan doa kami. 我们献上我们的祷告。 Mari kita yang percaya sama-sama 我 katakan. 们相信的一起说：阿门， Amin. Haleluya. 哈利路亚。 Wow, saya pengen sekali belajar bahasa Mandarin ya. 我很想学中文。 Lagu-lagunya enak banget Ci Ai Ai tadi. Waduh itu 刚才的就是赞美歌都很美， tapi saya menikmati hadirat Tuhan. 我享受神的 Puji 同 Tuhan. 在，感谢神。 Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 好，神所爱的亲爱弟兄姐妹们， Ya pagi ini saya mau menyampaikan satu firman yang mungkin buat kita sudah sering dengar, tapi ini simple tetapi ini powerful begitu. 今天要分享的可能是大家常听的，就是很普通，但是很有能力的。
saya ambil tema menjaga perkataan. 我的主题就是管制言语。 Coba di sini siapa yang pernah salah berkata-kata lalu ada masalah? 谁在这里有经历过，就是讲错话就产生问题？ Ada? 有吗？可以举手。 Oh, ada juga. Puji Tuhan. Berarti hari ini kita akan belajar ya menjaga perkataan kita. 所以我们今天要学习来管制我们的言语。 Sebagai orang percaya kita harus menjaga apa yang keluar dari mulut kita, Bapak Ibu. 身为信徒，我们必须管制好我们口中所出的言语。 Kita akan baca di Amsal 18 ayat 21. 我们来翻开箴言18章21节。 Silakan dibaca. 箴言18章21节，生死在石头的泉下，喜爱它的必吃它所结的果子。 Nah, Alkitab berkata bahwa hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 圣经上就已经清楚的说，生死在石头的泉下，喜爱它的必吃它所结的果子。 Nah, sebagai yang pertama ada dua hal kalau kita baca ayat ini yang kita bisa aplikasikan ya. 有两件事，当我们读这个经节的时候，有两件事我们可以应用的。 Yang pertama, hati-hati dengan perkataan yang sering kita ucapkan. 首先就是要小心我们常常说出来的话， Karena perkataan yang sering kita ucapkan itu bisa aja yang negatif, bisa yang positif. 因为我们常说的话，有可能是正面的，有可能是负面的， Bisa juga melukai orang lain. 有可能能伤害到别人。 Yang kedua, 第二， pikirkan terlebih dahulu apa yang kita mau ucapkan sebelum kita bicara. 话前请三思， Ya, ini sangat penting Bapak Ibu. 这个非常重要。 Karena kalau kita langsung mengucapkan tanpa berpikir terlebih dahulu, biasanya itu ada resiko kesalahan. 因为我们如果没有先经过思考才说话，往往会犯错。 Ya, kita akan masuk ya. Mengapa sih kita harus menjaga perkataan kita? 然后我们为什么要管制我们所说的话呢？ Yang pertama Bapak Ibu, 好，第一， apa yang sering kita ucapkan akan menghasilkan buah kehidupan atau kematian di dalam hidup kita. 我们常说的话将在我们的生活中结出生命以及死亡的果子。 Tadi Alkitab yang kita baca bilang hidup dan mati itu dikuasai lidah. 因为刚刚我们所读的经节就已经说得很清楚，生死在舌头的泉下。 Siapa suka menggemakan, artinya siapa suka memperkatakan, ya. 喜爱他的就是常常把它说出来的， Dia akan memakan buahnya. 必吃他所结的果子。 Jadi hati-hati sekali 所以要小心， dengan apa yang kita perkatakan. 小心我们所说的话， Jaga perkataan kita. 要保守，要管制我们的话。 Yang kedua, kenapa kita harus menjaga perkataan kita? 第二点，我们为何要管制好我们所说的话呢？ Karena perkataan kita itu punya kuasa untuk mencipta. 因为我们的言语带有创造的能力。 Kita baca dalam Roma 4 ayat 17, boleh dibaca Bu. 我们来翻开罗马书第4章17节，这边说亚伯拉罕所信的是那叫死人复活，使无变为有的神，他在主面前做我们世人的父，如经上所记，我已经立你做多国的父。 Nah, cerita di dalam Roma 4 ayat 17 ini berbicara tentang iman Abraham, Bapak Ibu. 罗马书4章17节是谈到亚伯拉罕的信心。 Dua hal yang diperkatakan, tetapi yang kedua ini yang menarik perhatian saya. 在这边有提出两件事，但是其中一个就是让我觉得有兴趣。
dasar iman Abraham yang pertama dia percaya bahwa Allahnya bisa menghidupkan orang mati. 亚伯拉罕的信心基础就是在于他相信他所信的神是叫死人复活的神。 Yang kedua dikatakan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. 亚伯拉罕所信的神也是使无变为有的神。 Saudara, Alkitab di sini kalau kita tangkap bahwa firman-Nya itu punya kuasa mencipta. 我们能抓住的一点就是神的话语，他所说出来的话是有能力可以创造。 Ada kabar baik pagi ini. 今天早上有好消息， Kalau saudara mau perkataan saudara bisa mencipta, 如果你想要你口中的话说出来的话语能有创造能力， saudara harus punya waktu untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. 你必须要有时间来学习、来默想神的话语。 Saudara harus punya waktu untuk baca Alkitab. 你必须要有时间读圣经。 Kalau hati kita, pikiran kita diisi oleh firman, 如果我们的心、我们的思想都充满着神的话语， apalagi kalau kita bisa merenungkan dalam firman Tuhan. 更何况我们能深深的去思考神的话语， Firman itu akan masuk ke dalam hati kita. 神的话语就会进入我们的心。 Ketika kita ucapkan firman 当我们把神的话说出来的时候， dengan percaya, 要相信， itu akan bisa punya kuasa mencipta. 这就会有创造的能力。 Wah, kayaknya belum nangkep nih. 开始懂啦， Bapak, Ibu, 弟兄姐妹们， Alkitab bilang dengan firman, kalau kita percaya bisa menciptakan yang gak ada jadi ada. 圣经上说，我们相信的话，就是神的话语使无变为有。 Amin. 阿门。 Ya, ini masih belum nangkep kayaknya. Ya, 是不是还没懂呢？ Bapak Ibu kalau sering baca firman, diisi terus firman. Ya, 弟兄姐妹，如果常听神的话，常读神的话，继续的充满用神的话充满自己， maka firman itu akan masuk dalam pikiran dan hati kita. 神的话就会进入我们的思想，进入我们的心。 Ketika ada masalah, kalau pikiran kita dan hati kita dipenuhi firman, 如果我们面对问题的时候，我们的思想、我们的心都充满着神的话的时候， maka Tuhan akan memberikan apa? Roh Kudusnya mengingatkan. 神就会赐下他的圣灵来提醒我们， Setiap firman yang masuk dalam pikiran dan hati kita. 提醒已经存在我们心思意念的他的话。 Maka ketika ada masalah datang, 所以当问题来临的时候， firman yang hidup itu, 那活真真的话， yang setiap hari kita isi hati dan pikiran kita, 就是每天充实着我们的心、我们的思想。 maka firman ketika kita perkatakan, 所以当我们说出神的话的时候， itu akan menjadikan yang gak ada jadi ada. 那会使无变为有。 Amin. 阿门。 Satu kali saya sering jalan-jalan ya sama istri karena anak sudah gede semua, sudah pada punya usaha, kerja. 孩子们都长大了，自己都有生意、有工作。那我常常就喜欢跟妻子一起去走路哦，散步。 Saya jalan-jalan sama istri aja nih yang ada di depan nih, berdua nih. 我就跟妻子两个人一起去散步。 Satu kali saya sampai di waktu itu di Bandung kalau nggak salah. 那时候没记错的话，在万隆， Kita lihat-lihat di situ ada mall, ada ya banyak hal yang kayaknya menarik begitu ya. 我们在那边看到有百货公司 mall， 然后也有一些很有趣的一些事物。 Lalu dalam pikiran kita begini, wah kalau kita masuk ke mall ini perlu cien.
然后我们就想哇，如果我们进去这个百货公司需要有钱呀， Ini bukan cian yang dikit-dikit mesti agak banyak gitu ya. 不是少许的钱哦，需要蛮多的钱， Karena saya bawa istri. 因为我带着妻子。 Istri itu punya karunia bisa apa ya? Bisa mengeluarkan uang kita dari dompet itu tiba-tiba set begitu cepat gitu ya. 妻子有这个恩赐哦，就是能突然把我们做丈夫的就是从包包里捞出钱来。 Tentu kalau kita keluar uang sebagai suami pasti karena sayang, betul ya? 当然，当丈夫愿意把钱捞出来，那是因为爱，对不对？ Nah, lalu istri saya bilang, udah jangan masuk, jangan masuk. 然后我妻子就说：“好了好了，不用进去，不用进去。” Nggak tahu hari itu dia sadar, jangan nanti keluar uang banyak. 可能那一天他比较醒悟过来哦，他就说进去的话会花很多钱。 Saudara tahu apa yang saya waktu dengar istri bilang begitu, di hati saya ada satu firman yang keluar, Bapak Ibu. 你知道吗？当妻子这么说的时候呢，在我心里就浮起神的话。 Nah, firman itu membuat saya mengeluarkan perkataan iman. 神的话就让我说出这个信心的言语。 Saya bilang sama istri saya begini. 我跟妻子说 Tenang Ma. 安心吧。 Satu kali nanti kalau kita kembali ke sini, saya bisa traktir kamu masuk ke dalam. 总有一天我们再度回来的时候呢，我可以请你吃。 Atas kehendak Tuhan, kalau kita kembali ke sini, pasti nanti saya punya banyak cien. 如果神允许我们哪一天再重度回来这个地方的时候，神必定让我有钱可以请你。 Saudara nangkep sesuatu di sini? 那你们可以抓到重点吗？ Jadi keadaannya ketika kita ada kebutuhan, Alkitab kan bilang, mintalah maka kamu akan diberikan. 当我们有需要的时候，我们可以求，神就会赐给我们。 Waktu saya ucapkan perkataan tadi, 当我这么说的时候， saya cuma bilang begini, kalau kehendak Tuhan nanti sekali lagi kita ke sini, kita bisa masuk ke dalam, bisa shopping yang banyak. 我只是简单的说，如果神允许我们再度回来这个地方的时候，神就会装备我们能有这个能力呀，可以花费。 Nah, waktu istri saya dengar gitu, dia cuma senyum-senyum aja, mungkin dengan sedikit ragu begitu ya. 我妻子听到这句话，她只是微微笑，可能有点质疑吧。 Saudara tahu apa yang terjadi? 然后什么事发生呢？ Kurang lebih 1 sampai 2 bulan kemudian. 大约1-2个月之后， Apa yang saya ucapkan dengan iman, 我用信心发出的言语， itu menciptakan yang gak ada jadi ada. 创造了那个没有的变成有， Kantong tipis jadi tebal dompetnya. 就是薄薄的口袋哦，变成厚厚的钱包了。 Dan Tuhan bawa kembali kita ke tempat yang sama. Dan saya bilang, bener kan? 神就允许把我们带回同样的地方，然后我就可以跟妻子说：“看吧，对吧？” Jadi Bapak Ibu, apapun kebutuhan kita, sebenarnya Bapak kita di surga itu ingin sekali memberkati kita. 所以弟兄姐妹们，我们无论任何的需要，其实我们在天上的父神非常的愿意要赐给我们。 Tapi Tuhan mau dengar perkataan percaya itu keluar dari mulut kita. 但是神要听那信心的话， Dan akhirnya apa yang kita ucapkan dengan iman, firman yang ada dalam kita, itu mencipta yang gak ada jadi ada. 到最后我们所说的话，就是神的话语，我们用信心的宣告出来，那就必发生，也就是让无变成有。 Itu hanya hal yang kecil loh Bapak Ibu. 我举的例子只是小小的一个事情而已。
itu cuman bicara mau shopping nggak punya uang gitu. 这个只是谈到就是很简单的想要购物没有钱去买而已。 Saudara bisa bayangkan apa yang setiap firman yang kita baca, kita dengar, yang ada di dalam hati dan pikiran kita. 你们可以想象，我们每天所读神的话语，藏在我们的心思意念， Itu bisa memperkuat iman kita ke depan. 那可以兼顾我们的信心往前走。 Menghadapi masalah apapun. 面对任何的问题， Ketika ada firman dalam hati dan pikiran kita. 当我们心里、思想里都有神的话的时候， Lalu kita ucapkan dengan iman. 然后我们用信心的说出来、宣告出来， Itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. 能创造，就是能创造从没有变成有。 Yang ketiga Bapak Ibu, 第三点， mengapa sih kita harus menjaga perkataan kita? 我们为什么要管制好我们的话语？ Yang ketiga, perkataan kita itu punya kuasa melakukan perkara yang besar. 第三点就是我们的言语充满着行大事的能力。 Yakobus 3 ayat 5 bilang begini. 雅各书3章5节这么说： Silakan dibaca Bu. 这样，舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看啊，最小的火能点着最大的树林。 Alkitab bilang begini, lidah itu adalah satu anggota yang kecil dari tubuh kita. 圣经是这么说，我们的舌头是身体里最小的部分， Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. 却能说大话，就是很大的事哦。 Saudara tahu setelah kejadian itu saya mulai lagi iman saya tambah. 弟兄姐妹知道吗？就是那个事件发生了之后，我的信心就越来越大啦。 Setelah kejadian bisa shopping, iman saya mau naik dong. 就是可以购物了之后呢，当然我的信心又增加了。 Jadi kemanapun saya pergi, kemanapun, kapanpun kalau saya ada masalah, saya cuman perkatakan firman. 所以无论往何处去，无论面对问题，我只要宣告神的话语。 Satu kali istri saya waktu itu ulang tahun, ya mau ulang tahun gitu ya. 有一次，我的妻子快要生日了， Lalu saya tanya iseng-iseng gitu, Mama mau apa hadiahnya begitu. 然后我就问她，就是亲爱的，你要什么礼物？ Dia bilang begini, saya maunya villa katanya. 她就是说我要一个别墅。 Saya dengarnya deg-degan antara saya mimpi apa enggak gitu. 我听了就颤抖哦，就是在想一想，到底自己是做梦呢，还是面对现实？ Lalu kembali Bapak Ibu, 再一次的， saya teringat oleh firman Tuhan. 我又被提醒神的话语， Sekali lagi ingat ya, karena saya sering baca firman. 所以要记得哦，因为我常常读神的话语， Setiap hari 每一天 kita harus baca firman. 我们必须要读神的话语。 Nah, saya perkatakan begini sama istri saya jawab. 我就对我的妻子说，我回答她说， Kalau beli villa saya harus lapor sama Bapakku di surga. 如果要买别墅呢，我要先向我在天上的父报告一下， Ini uangnya banyak pasti kan? 因为这个会花好大一笔钱，对不对？ Padahal kenyataannya waktu itu impossible, mustahil saya bisa membelinya, Bapak Ibu. 其实，在当时的状况呢，就是要买别墅是一个不可能的事。 Lalu istri saya bilang begini, dia ngeledek sedikit gitu. 然后我妻子就这么说啦，开个玩笑说， Katanya kan bapakmu di surga kaya,
Ayo dong minta, katanya begitu. 不是说天上的父很有钱吗？就是很富裕的父吗？你就跟他要啊。 Saya cuma bilang begini, saya yakin bahwa Bapakku di surga baik. Kalau dia berkehendak, kita pasti bisa punya villa. 我相信，我只能这么回答说，就是我相信我们在天上的父是美善的父，所以如果他允许的话，我们必定能有这样的别墅。 Setelah itu Bapak Ibu waktu berjalan terus. 之后时间就这样过去， Saya udah lupa dengan permintaan istri saya. 我也忘了我妻子的这么一个要求。 Dan satu hari Bapak Ibu 有一天， dengan caranya Tuhan. 就是神的方式， Saya nggak pernah bilang siapa-siapa saya butuh ini butuh itu, enggak Bapak Ibu. 我也没有跟任何人说我再需要这个需要那个， Tetapi firman Tuhan digenapi. 但是神的话语应验了， Apa yang tidak pernah dilihat mata. 眼睛未曾看过， Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. 耳朵未曾听过， Bahkan apa nggak pernah timbul dalam hati kita. 甚至心里未曾想过的， Itu disediakan Allah. 神都预备给我们。 Tapi syaratnya apa? Baca yang berikutnya, bahwa bagi mereka yang mengasihi Dia. 但是条件是什么呢？就是后面那一句话，为爱他的人所预备。 Saudara, kalau dalam hidup saudara, hati dan pikiran saudara cuman bilang begini, saya cuman cinta Tuhan Yesus dalam hidup saya. 弟兄姐妹，如果你在生命里只有一个意愿，就是我只爱我的主耶稣， Maka ayat itu bisa terjadi dalam hidup kita. 这个经节就会产生在你的生命里。 Singkat cerita Bapak Ibu, 长话短说， di tahun yang lalu, 就是去年， di akhir tahun yang lalu Desember, 在去年底12月份的时候， Tuhan membuka jalan supaya kami bisa membeli sebuah villa. 神就为我们开路，让我们能买一栋别墅。 Itu benar-benar nggak pernah kepikir Bapak Ibu. 这个是真的没有想到的事。 Saya nggak telepon bos atau siapapun orang kaya, enggak Bapak Ibu. 我没有打电话给老板或任何有钱的人， Saya cuman percaya bahwa Bapakku itu baik. 我只相信我天上的父是美善的父。 Kalau sudah waktunya Tuhan, itu pasti Tuhan genapi. 如果到了神的时间，他的话必应允。 Masing-masing kita Tuhan tahu 我们每一个人，神都知道 seberapa kita cinta benar-benar sama Tuhan. 我们有多么的爱神， Kita nggak bisa tahu Bapak Ibu. 我们自己也不知道。 Kadang Tuhan itu buat sesuatu sesuai sekali dengan firman-Nya. 神他行事就是按照他的话语， Dia pasti menggenapi firman-Nya. 他必定应允他的话语。 Tetapi kalau kita meminta harus diingat. 但是当我们求他的时候，必须记得， Pertama harus itu kehendak Tuhan. 第一必须是按照他的心意， Kedua harus sesuai juga dengan waktunya Tuhan, bukan waktu kita. 第二也要按照他的时机，不是按照我们的时间。 Jadi pagi ini saya mau bersaksi Bapak Ibu. 所以今天早上我就要做这个见证， Apa yang saya ucapkan dengan iman, 我用信心说出来宣告的话， itu Tuhan genapi. 神就应允了。 Akhirnya apa Bapak Ibu? 然后呢， Kita cari-cari ya villanya. 我们找一找这个别墅， Akhirnya Tuhan kasih satu buah villa. 然后神就赐给我们一栋别墅。 Haleluya.
Ini istri saya deg-degan nih, ini benar nggak mau kesaksian? Ntar dipikir orang sombong gitu, enggak Bapak Ibu. 要做这样子的一个见证的时候，我妻子也是提心吊胆哦，怕我们这样子做出来见证，好像是在骄傲。我说不是， Ini yang saya mau sampaikan pagi ini seperti ini Bapak Ibu. 今天早上我要向大家传达的是， Saya mau Bapak Ibu hari pagi ini bangga punya Allah seperti dia. 我要大家以我们的父神为荣， Setiap firman yang kita percayai, 因为我们所相信他的每一句话， yang kita imani, 我们所信就是我们所信靠的，我们的信心， dan kita perkatakan. 我们所说出来、宣告出来的， Itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. 那会使无变有。 Dan dia menciptakan bukan perkara yang kecil, tapi perkara-perkara yang besar. 而他所创造的并不是小事，而是大事。 Baik, kita lanjut yang keempat. 好，我们继续第四点。 Mengapa kita harus menjaga perkataan kita Bapak Ibu? 我们为什么要管制好我们所说的话呢？ Karena setiap kata sia-sia yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. 因为我们所说的闲话，必要在神面前句句供出来。 Matius 12 ayat 36 sampai 37 bilang begini. Silakan. 马太福音12章36到37节这么说：我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。 Yang keempat, kenapa kita harus jaga perkataan kita? Karena Alkitab bilang setiap perkataan sia-sia. 第四点，我们为什么要管制好我们所说的话？圣经里面已经说，因为我们所说的闲话、没有用的话， Kata sia-sia itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. 这些闲话句句都必须在神面前负上责任。 Karena itu kalau kita berbicara dengan siapapun Bapak Ibu, 所以呢，无论我们跟任何人说话， usahakan ada perkataan firman juga yang kita selipkan untuk berkata-kata kepada orang lain. 尽量也有神的话语，我们就是给别人说出来， Supaya perkataan kita enggak salah. 以至于我们的话不会错， Perkataan kita enggak sia-sia. 我们的话不会恍然没有用， Tapi perkataan kita membangun dan menguatkan orang lain. 但是我们的话能建造别人，能为别人带来好处。 Karena dikatakan di sini tadi, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. 因为神的话在这边说，凭着你的话定你为义，也要凭着你的话定你有罪。 Jadi hati-hati dengan perkataan kita. 所以要对我们所说出来的话非常的小心。 Karena itu tadi saya bilang, mari sekarang kita banyak-banyak waktu baca Alkitab, isilah pikiran hati kita dengan firman Tuhan. 所以刚才首先就已经告诉大家了，要多多的读圣经，要把圣经的话充实在我们的心、我们的意念里。 Amin. Amin。 Oke. Nah, bagaimana cara menjaganya ya supaya perkataan kita itu tetap ada kuasanya Bapak Ibu. 要如何管制好呢？要如何维护我们的言语，使它继续含有这个能力？ Yang pertama di Amsal 4 ayat 23 mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar. 第一就是在箴言4章23节里，你们也常常听过的。你要切切保守你心，另外一种翻译，你要保守你心胜过一切，因为一生的果效由心发出。 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar
kehidupan. 要切切的保守你心，因为一生的果效是由心发出。 Ayo colek kiri kanan jaga hati gitu ya. Ayo. 来勾一下你左右边的人说，保守好你的心。 Saya mau katakan satu kebenaran begini. 我要说出一个真理，就是这样子。 Tujuan Tuhan itu sebenarnya menciptakan hati, ya. 其实神的用意就是要创造一颗心。 Hati ini fungsinya untuk menyimpan firman Tuhan, Bapak Ibu. 这颗心的用途就是要保存神的话语。 Yang menjadi masalah sekarang adalah banyak orang menyimpan di hatinya bukan firman Tuhan. 问题就在于很多人藏在心里的不是神的话语。 Apa yang disimpan di situ? 是什么呢？ Banyak orang simpan kesalahan orang lain disimpan di sini. 很多人就藏了别人所犯的错啦，藏在心里， Itu nggak boleh. 这是不可以的。 Kalau kita simpan kesalahan orang lain, hal-hal yang jelek, hal yang buruk dalam hati kita. 如果我们藏着别人的过错，那一些不好的事，那些很差的事， Maka firman Tuhan tidak akan bisa masuk lagi di dalam hati kita. 神的话就没有办法进入我们的心。 Jadi hari ini ayo kita jaga hati kita. 所以今天让我们好好的保守我们的心。 Alkitab bilang dalam Matius 7 ayat 18 dan 19. Silakan Bu. Oh, Matius 15 ya. Oke, sorry. 圣经上马太福音15章18、19节这么说：唯独出口的是从心里发出来的，这才污秽人。因为从心里发出来的有恶念、凶杀、奸淫、勾合、偷盗、妄证、谤毒。 Alkitab bilang apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Makanya kita harus jaga hati kita. Karena katanya dari dalam hati kita itu bisa timbul segala pikiran jahat. 圣经上说，唯独出口的是从心里发出来，所以要切切的保守我们的心，这才是能污秽人的。 Nah, yang kedua Bapak Ibu, 第二， Alkitab menasehatkan kita. 圣经教导我们， 1 Petrus 3 ayat 10, silakan dibaca. 就是彼得前书3章10节，因为经上说，人若爱生命，愿享美福，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。 Siapa ya di sini mau hidupnya baik? 谁愿意过好的生命呢？ Mau semua ya. 大家都愿意吗？ Nah, Alkitab bilang ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 圣经说，这个人就必须要禁止他的舌头不说出恶言，他的嘴唇也不说诡诈的话。 Amin. Amin. Jadi ada syaratnya kalau kita mau jaga perkataan kita, kita benar-benar harus jaga hati kita tadi ya. 所以是有条件的，如果我们要真的要管制好我们的言语，第一就是首先保守好我们的心。 Baik, sebagai kesimpulan ya. 好，我们的结论就 Yang pertama Bapak Ibu, 第一， hati-hati dengan apa yang sering kita ucapkan 要小心我们常说的话， karena akan menghasilkan buah kehidupan atau kematian di dalam hidup kita. 因为这些话将在我们生活中结出生命或死亡的果子。 Yang kedua, 第二点， jaga selalu hati kita agar perkataan yang keluar dari mulut kita perkataan yang baik, penuh kuasa dan menjadi berkat bagi orang lain. 要常常保守我们的心，以致我们口所发出的言语是好的，是充满能力的，并且能成为别人的祝福。
Yang ketiga, jaga perkataan kita karena setiap perkataan kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. 第三点就是要管制好，要控制好我们的言语，因为我们的每一句话都必须在神面前句句供出来，要负上责任的。 Jadi melalui firman pagi ini, 所以今天早晨的话语， keluar dari tempat ini, 听了我们离开这个地方， ayo kita jaga perkataan yang keluar dari mulut kita. 我们来好好管制好我们嘴巴说出来的话。 Nanti keluar dari sini kan keluar banyak orang ya. 离开这个地方的时候，当然很多人也一起出去，对吗？ Saudara yang naik mobil juga ngantri gitu ya. 开车的人可能也会排队，对不对？ Hati-hati kalau ada yang mau duluan kasih aja ya. 要小心，就是有人想要超越的时候，就请他吧。 Karena memang ujian itu setelah kita dapat materinya hari ini langsung keluar dari sini kita akan diuji oleh Tuhan. 因为常常呢，考验就发生在我们领受真理之后呢，领受教导之后呢，马上就考试来了。 Ya, karena saya sering juga diuji begitu keluar dari sini Bapak Ibu. 因为我也是常常这样子哦，离开了这个地方就马上有考验来了。 Ada aja orang yang tiba-tiba nyalip begitu ya. 总是会有人这样突然的超越别人。 Tapi hati-hati apa yang kita ucapkan. 但是就是要管制好，小心我们所说的话。 Oke, mari kita berdoa ya Bapak 好， Ibu. 大家一起祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini. 我们在天上的父，我们向你献上感恩，为你今天早上的话语感谢。 Biarlah firman-Mu berbicara di dalam hati dan pikiran kami pagi ini. 愿你的话语在我们的心思意念里说话。 Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang menjaga perkataan kami. 让我们成为控制好我们言语的信徒， Supaya melalui perkataan kami 透过我们的话语， ada orang-orang yang dikuatkan. 有人可以被坚固， Bahkan ada orang-orang yang diselamatkan oleh perkataan firman-Mu dalam hidup kami. 甚至有人因着我们所说出来神的话语，能得救，能让那个人得救。 Terima kasih Bapa. 父啊，谢谢你， Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan 我们把一切赞美、尊荣、荣耀归给你， hanya bagi-Mu ya Tuhan. 一切都归给你， Hanya bagi Yesus Tuhan, 单单归给耶稣， Tuhan dan Raja kami. 我们的王，我们的神。 Kami berdoa. 主啊，我们祷告， Amin. 阿门。阿门，感谢主。来，弟兄姐妹，在这时候，我们要预备我们的心，我们要献上我们的奉献。Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik persembahan bagi Tuhan. 需要信奉的可以举手，yang perlu amplop persembahan bisa angkat tangannya。来，我们一起祷告。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信，最好的健康、家庭、生意、工作、学业已经是我的。这是奉献的时间，奉耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 2 Juni 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Untuk lo gabungan Mandiri Service diadakan pada hari Kamis 30 Mei 2024,
pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Sehubungan dengan libur nasional Hari Pancasila pada hari Sabtu 1 Juni 2024, maka diinformasikan doa fajar dan kantor OTP CK7 pada hari tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Senin 3 Juni 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Rumah doa adalah suatu pelayanan doa yang diadakan untuk membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mendoakan secara spesifik untuk setiap pergumulan dan masalah yang dihadapi oleh jemaat maupun pengerja. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK7 yang akan diadakan secara hybrid, on-site, dan online. Untuk on-site di GBI PRJ Mall MGK Lantai 9, Integrity Convention Center di Ruang Topas, Jalan Angkasa, Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool, Community of Love, pembukaan kelas kom, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media, Instagram, Threads, TikTok, Facebook, serta Twitter @GBIPRJ. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini udah akhir bulan Mei, kita mau merayakan yang berulang tahun. Siapa di antara Bapak dan Ibu yang berulang tahun sepanjang bulan Mei boleh angkat tangan. Dan boleh maju ke depan. Jangan malu-malu Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan yang berulang tahun di sepanjang bulan Mei. Mari maju ke depan dan kebetulan Wakil Gembala Ibadah Raya kita Pak Daud pun berulang tahun pada bulan ini.祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，耶！祝你生日快乐，主耶稣祝福，祝你生日快乐，祝你生日快乐，耶！来maju-maju。还有吗？masih ada yang 5月份 coba dicek KTP-nya. Kadang-kadang 年岁增加，我们有时候都忘记了，lupa, aduh ulang tahunnya kapan. Udah, ya, ayo udah ya cek ya, ayo mah. Ada lagi nggak yang berulang tahun? Ya, sini. Ya, dekatan. Boleh nggak kita bangkit berdiri yuk, kita berdoa memberkati Bapak dan Ibu terkasih di tempat ini. Termasuk kita berdoa juga untuk Gembala CK7 kita yang juga berulang tahun. Hari Kamis kemarin tanggal 23 Mei, Dr. Yanto, kita sekalian doakan juga ya hari ini. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hamba-hambamu yang sudah Engkau tambahkan 1 tahun usia Tuhan. Sungguh hamba-hambamu ini melihat kasih anugerah kemurahan Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang 1 tahun ini Tuhan.
Kiranya Engkau terus memberkati, terus mengurapi Tuhan. Juga Gembala CK7 kami juga yang berulang tahun Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau yang terus menuntun hamba-Mu ini dalam pengembalaan di CK7. Beserta dengan seluruh keluarga besarnya juga hamba-hamba-Mu ini Tuhan berkati keluarga besarnya Tuhan. Biarlah sukacita di tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Berkati usaha pekerjaan, rumah tangganya Tuhan. Urapi berkati Tuhan. Sehingga Tuhan boleh dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Bahwa keluarga ini disertai Tuhan. Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih. 1 tahun ke muka kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan mengecap segala kebaikan, kemurahan, anugerah-Mu Tuhan. Berlimpah-limpah-limpah-limpah. Terkhusus Tuhan kan berdoa untuk Pak Daud Tuhan. Wagem operasional di tempat ini Tuhan. Juga dengan istri Ci. Terima kasih Bapak. Engkau berkati, Engkau urapi penggembalaannya di tempat ini. Sehingga membawa jemaat Tuhan menjadi murid sejati, umat yang layak di hadapan Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan kesehatan yang terbaik Tuhan. Urapi, berkati pekerjaan, usahanya berlimpah-limpah Tuhan. Keluarga besarnya Tuhan ada di dalam tangan perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Bapa. Ini doa-doa kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，耶耶耶！祝你生日，主耶稣祝福，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah di antara Bapak dan Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan setiap kami di Mandarin Service? Kami undang untuk bangkit berdiri, kami mau mengenal lebih lagi. 第一次参加我们的聚会有吗？可以举手，欢迎欢迎。 Jemaat Tuhan yang setia ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Linda. Ya, kita sangat diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Yang diberkati, angkat tangannya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Indarto Tarigan, terima kasih Bu Agustina. Firman Tuhan hari ini mirip dengan yang minggu lalu. Berarti Tuhan ingatkan kita hati-hati dengan mulut kita. Ya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu jangan bilang, wah, 现在很老了，我很累，我的脚，我 Jadi kalau tiap hari kita bilang, wah laule, wah pun做什么, saya nggak bisa bikin apa-apa, saya udah tua, kaki saya lemah. Nanti yang kita ucapkan itu yang terjadi. Ya, ucapkan dong, walaupun 虽然我现在有年大了，但是我相信。 我的神在我里面的，给我力量，我有力量，我每天更健康。Harus ngomong dong. Kalau kita ngomong lemah tiap hari lemah, benar-benar lemah. Saya tua, kaki saya lemah, kaki saya lihat walaupun nencole, ya nggak bisa jalan benar-benar. Karena apa yang Anda ngomong itu akan bertumbuh. Ya. 因为你的口是有能力的，我们是神的， kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Tuhan menciptakan langit bumi cuma ngomong, dia Tuhan gak ngomong gelap banget ya, tambah gelap. Tuhan bilang jadilah terang, terang jadi. Saya dan Anda seperti kita ada anak-anaknya, amin. Jadi ingat jaga lidah, ngomong cucu
kamu nakal banget nanti. Jangan ngomong, kamu anak yang baik, anak yang pinter gitu ya. Oke, berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Yuk kita akan selesai, kita akan berdoa untuk kedua hamba Tuhan ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hamba-Mu Pak Indarato Tarigan, Pak Batu yang memberkati kami pagi hari ini. Berkati pelayanan hamba-Mu ini. Berkati apapun yang dikerjakan, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Kemanapun hamba berangkat pergi, Engkau utus hadirat pengurapan, penyertaan, perlindungan darah Yesus Kristus atas hamba-Mu. Banyak jiwa diberkati, diselamatkan melalui pelayanan mulut, lidah, bibir hamba-Mu. Diberkati Tuhan. Istri, anak, cucu, mantu, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih. Berdoa Bu Agustina, Bu Liang-Liang, berkati pelayanan penterjemah dimanapun Anda berada, menjadi berkat, suaminya menjadi berkat. Pekerjaan apapun dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, berkati seisi rumah tangganya. Haleluya. 亲爱弟兄姐妹们，我们回去了，还没回去，我们举起我们双手，领受从上帝而来的祝福。我们阿爸天父，愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。领受从天父上帝丰富的恩典，通过他的独生子主耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永永远远。马拉纳达，主耶稣基督在云中迎接我们所有人，我们所有人相信的，一起都欢呼，阿门，阿门，阿门，阿门。主耶稣祝福大家平安，平安。Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita.
Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tepuk tangan di atas kepala ya. Oh. 呀，点亮我的，我们相信，哦，我的祈求，我爱耶稣，我爱耶稣，我爱耶稣，对我今后。